پہلے تو کیسے بنا؟ پہلے یہ بتا کہ تو بنا کیسے؟ اس نے سوچا اگر میں کہتا ہوں میں آٹومیٹک بنا تو ادھر ممی بیٹھی ہوئی ہے، ادھر ڈیڈی بیٹھے ہوئے، ممی کہتی کہ میرے لال تو کہہ رہا میں آٹومیٹک بنا، اگر تو آٹومیٹک بنا مجھے 9 ماہ تجھے اپنے پیٹ میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے 9 ماہ تجھے اپنے گرب میں رکھا، ادھر پاپا کہیں گے اسے چائے میں ڈبا کے، وہ پاپا کہیں گے اگر تو آٹومیٹک بنا تو مجھے تیری ممی سے شادی اور نکاح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ملا جی میں آپ کے اس پرشن کا اتر آج نہیں دوں گا، کہا کب دو گے؟ کہا کل میرا اور آپ کا ڈیبیٹ ہوگا، میرا اور آپ کا مقابلہ ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، کل 10 بجے کا وقت مقرر ہوا، وہ دہلیہ پہنچ گیا 9:30 بجے ہی، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ پہنچے 10:30 بجے۔ کہا کہ ملا جی آپ دیر کر گئے، آپ نے تاخیر کر دی، میری جیت ہو گئی۔ کہا سنو تو صحیح، جیسے ہی میں گھر سے چلا میرے سامنے دریا تھا، دریا کے سامنے ایک کشتی تھی، ایک درخت تھا، وہ درخت آٹومیٹک کٹا، آٹومیٹک تختہ بنا، آٹومیٹک کشتی بنی، آٹومیٹک میں اس پہ سوار ہوا، آٹومیٹک تیرے سامنے آ گیا۔ کہا ملا جی کاروبار تو نہیں چھوٹ گیا ہے؟ کہا میرا نہیں چھوٹا، تیرا چھوٹا ہے۔ کہا کہ ملا جی دنیا کا ایک معمولی درخت آٹومیٹک کٹ سکتا ہے، آٹومیٹک تختہ بن سکتا ہے، آٹومیٹک کشتی بن سکتی ہے، آٹومیٹک میں اس پر سوار ہو کر، آٹومیٹک آپ اس پر سوار ہو کر کیسے آ سکتے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو امپوسیبل ہے، یہ تو محال اور ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جب دنیا کا ایک معمولی درخت آٹومیٹک کٹ نہیں سکتا، آٹومیٹک تختہ نہیں بن سکتا، آٹومیٹک کشتی نہیں بن سکتی، آٹومیٹک میں اس پر سوار ہو کر تیرے سامنے آ نہیں سکتا، تو یہ کائنات کا ذرہ ذرہ پورا سنسار آٹومیٹک کیسے بن سکتا ہے؟ اس کا تو کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور ہے۔ دریا دریا میری خطا ہے یا اللہ، دریا دریا میری خطا ہے یا اللہ، اور سمندر تیری عطا ہے یا اللہ۔ کہا ملا جی اگر خدا کا وجود ہے، اگر اللہ ایک ہے، اس کا وجود ہے، تو یہ بتاؤ، بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے، اللہ کا رخ کدھر ہے؟ اللہ کا قبلہ و کعبہ کدھر ہے؟ کہا بغل میں موم بتی کی دکان ہے، موم بتی خریدنی، موم بتی خریدنی۔ کہا جلاؤ، جلا دی گئی۔ کہا بتا موم بتی کی روشنی کا رخ کدھر ہے؟ کہا چاروں طرف۔ کہا یہی تو کہتا ہے قرآن اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اور یہی وید کہتا تسیتے بھکتی وان سہتیام، جہاں بھی ایشور کی پوجیہ پرارتھنا کرو گے ایشور کو پاؤ۔ کہا اگر اللہ کا وجود ہے اور اللہ کا قبلہ و کعبہ بھی ہے تو یہ بتاؤ اللہ سے پہلے اس سنسار میں کیا تھا؟ ایشور سے پہلے اس سنسار میں کیا تھا؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ بتا گنتی آتی ہے؟ کہا آتی ہے۔ کہا گنتی شروع کر۔ گنتی شروع کر دی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ کہا یہی کرو بس۔ کہا بتاؤ 10 سے پہلے کیا ہے؟ اگر اللہ نے آپ کو بھی مفت میں زبان دی ہے تو بتائیے 10 سے پہلے کیا ہے؟ ارے بولیے۔ کہا 10 سے پہلے کیا ہے؟ 9 سے پہلے، 8 سے پہلے، 7 سے پہلے، 6 سے پہلے، 5 سے پہلے، 4 سے پہلے، 3 سے پہلے، 2 سے پہلے، 1 سے پہلے، کچھ بھی نہیں لکھا۔ ٹھیک اسی طرح خدا سے پہلے کچھ نہیں۔
خدا پہلے بھی اکیلا تھا، اب بھی اکیلا ہے اور ہمیشہ اکیلا رہے گا۔ جو دیکھ اے وہ اللہ پہلے بھی اکیلا تھا، اب بھی اکیلا ہے، ہمیشہ اکیلا ہے۔ کہا اگر خدا کا وجود ہے، خدا کا قبلہ و کعبہ بھی ہے، اور خدا سے پہلے اس سنسار میں کچھ نہیں تھا، تو آپ یہ بتائیں خدا ابھی کیا کر رہا ہے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا میں نے تمام پرشن کا اتر، تمام سوالات کے جوابات نیچے بیٹھ کر دے دیے، لیکن اس سوال کا جواب، اس پرشن کا اتر ایسے نہیں دوں گا۔ کہا کیسے دو گے؟ کہا تجھے کرسی سے نیچے اترنا پڑے گا، میں کرسی پر بیٹھوں گا تب اس چوتھے کوشچن کا اتر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، میں چیئر سے نیچے آ جاتا ہوں، تم چیئر پر آ جاؤ، لیکن اس چوتھے کوشچن کا اتر دینا پڑے گا۔ اب دیکھیے وہ دہریہ کرسی سے نیچے اتر رہا ہے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کرسی پر ارے بولیے بیٹھ رہے ہیں، اور چوتھا پرشن کیا ہے؟ اللہ ابھی کیا کر رہا ہے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا ارے یہی تو کرتا ہے خدا، خدا بھی تجھے کرسی سے نیچے اتار رہا ہے اور مجھے کرسی پر بیٹھا رہا ہے۔ ارشاد کبریا ہے یہ اعلان مصطفیٰ، ارشاد کبریا ہے یہ اعلان مصطفیٰ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ سردار تھا فرشتوں کا جنت میں عزازیل، سردار تھا فرشتوں کا جنت میں عزازیل، ہو لوگوں میں خدا نہ مانا تو وہ ہو گیا ذلیل، حکم خدا نہ مانا تو وہ ہو گیا ذلیل، لعنت کا طوق رب نے گلے میں پہنا دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ 400 سال فرعون نے حکومت کی، کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا، اور ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، لوگوں نے صبر کیا، اللہ رسی ڈھیل چھوڑتا، 400 سال لوگوں نے برداشت کیا، اور یہاں 15 سال میں گھبرا گئے۔ اور اللہ کا اعلان ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ Somebody once said to their apostles, we will drive you out of our land۔ یاد رکھو مسلمانوں، عزت تو آپ کے لیے ہے، سمان تو آپ کے لیے ہے، اللہ دنیا میں بھی آپ کو عزت و سربلندی سے نوازے گا، آخرت میں بھی عزت و سربلندی سے نوازے گا۔ آج پورے ہندوستان میں سب سے بڑا بم، ایٹم بم، ہم مسلمانوں کو سمجھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے نا؟ اے مسلمانوں، یاد رکھو ہمارے پاس بخشش کے اس کے سوا کوئی اوزار نہیں ہے، صرف اور صرف اگر ہتھیار ہے، جنت کا ٹکٹ، سرٹیفکیٹ، جنت کا اگر فرمان اور پریچے ہے تو وہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تلسی داس جی نے اسی کا ترجمہ کرتے ہوئے ہندی میں کہا لا الہ ہرنے پاپم الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کا جب پڑھنے سے، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے تمام پاپ مٹ جاتے ہیں۔ اگر تم عزت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، مرتبہ چاہتے ہو، اگر تم اپنا روب و دبدبہ چاہتے
چاہتے ہو، شان چاہتے ہو، شوکت چاہتے ہو، حکومت چاہتے ہو، سلطنت چاہتے ہو، دونوں جہان میں کامیابی اور سرفرازی چاہتے ہو، تم جنت کا ٹکٹ اور فرمان چاہتے ہو، تو یاد رکھو کلمہ لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے اپنے دل میں بسانا پڑے گا۔ آخر وہ بلال حبشی تھا، بلال حبشی کے سینے پر پتھر رکھ کے تڑپایا گیا، کیا بلال حبشی نے اللہ کے سوا کسی کو پکارا؟ ارے بولو مسلمانوں، کسی کو پکارا؟ اور جب بالکل نہتے تھے، عرب کا ایک نوجوان چلا تو چلتا ہی رہا، بڑھا تو بڑھتا ہی رہا، بدی کے غلغلے اس محفل حق پوش میں اٹھے، عمر نے کھینچ لی تلوار پورے جوش میں اٹھے، چلو اس زندگی بخشے جہاں کے قتل کرنے کو، چلو اس زندگی بخشے جہاں کے قتل کرنے کو، شہنشاہ مکہ والا مکہ کے قتل کرنے کو، شہنشاہ مکہ والا مکہ کے قتل کرنے کو۔ راستے میں صحابی رسول سے ملاقات ہوئی، ان کا نام تھا، کیا نام تھا؟ حضرت نعیم ایک مرد مسلم سے ہوئی مٹ بھیڑ رستے میں، نعیم ایک مرد مسلم سے ہوئی مٹ بھیڑ رستے میں، وہ بولے آج کیا ہے تم نظر آتے ہو غصے میں، کہا میں قتل کرنے جا رہا ہوں اس پیغمبر کو، کہا میں آج محمد رسول اللہ کے محمد کے سر کو تن سے جدا کرنے جا رہا ہوں۔ نعوذ باللہ، اس صحابی رسول نے فرمایا اے بازار میں گھومنے والے، تجھے خبر نہیں تیری دکان کوئی اور چلاتا ہے، جا دیکھ تیری بہن تیری سسٹر اسلام لا چکی ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ سویکار کر چکی ہے۔ اب غضب ٹوٹا عمر دہلیز پر جس وقت چڑھتا تھا، وہ دونوں حضرت خطاب سے قرآن پڑھتا تھا، عمر بن خطاب غیظ و غضب میں بہن کے گھر پہنچتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، بہن نے اندر سے دروازہ لاک کر لیا تھا، عمر بن خطاب نے پوری طاقت و قوت کے ساتھ دروازے پر دستک دیا، دروازے کو دھکا دیا، دروازہ ٹوٹ پڑا، بہن کے بال پکڑ لیے، بہن کو زمین پر پٹک پٹک کر مارا، بہنوئی کی پٹائی کی۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنے ایمان کی طاقت و قوت کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔ بہن نے جواب دیا اے عمر، تیرا خیال فلانی ہے، تو کچے خیال کا آدمی ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ تو مار مار کر میرے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا انکار کروا دے گا۔ اے عمر، یاد رکھ جس ماں کی کوکھ میں تو پلا ہے، اسی ماں کی کوکھ میں میں بھی پلی ہوں، جس ماں کی کوکھ میں، جس ماں کی شکم میں 9 ماہ تک تو رہا ہے، اسی ماں کی شکم میں میں بھی رہی ہوں، جس ماں نے تجھے جنا ہے اسی ماں نے مجھے بھی جنا ہے، جس ماں نے تجھے کھانا سکھایا اسی ماں نے مجھے بھی کھانا سکھایا، جس ماں نے تجھے پینا سکھایا اسی ماں نے مجھے بھی پینا سکھایا، جس ماں نے تجھے چلنا سکھایا اسی ماں نے مجھے بھی چلنا سکھایا، جس ماں نے تجھے شجاعت و بہادری سے نوازا ہے اسی ماں نے مجھے بھی سپر پاور بنا دیا ہے۔ آج سپر پاور، اب میں سپر پاور بن چکی ہوں۔ یاد رکھ، تو مارتا مارتا تو تھک جائے گا، لیکن مار کھاتے کھاتے میں بھی دنیا سے رخصت تو ہو سکتی، لیکن میرے دل سے ایمان اور اسلام اور کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی محبت نکل جائے۔ بہن نے مجھے جواب دیا، بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔
عمر ابن خطاب سوچتے میری بہن نے کبھی میرے سامنے اف تک نہیں کہا، لیکن آج اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی، اتنی قوت کہاں سے آئی، اتنی ہمت کہاں سے آئی، اتنی شجاعت کہاں سے آئی، ایسی بہادری کہاں سے آئی، ایسا پاور کہاں سے آیا۔ ایک وہ بھی ایمان تھا، ایک آج کا ایمان ہے ہم لوگوں کا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں تو جماعت والے بیچارے دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پر محنت کرو، چلو نماز پڑھو۔ جن کو کلمہ میسر نہیں تھا بیچارے محنت کرتے ہیں، انہیں کلمے کی توفیق ہوتی ہے۔ جو مسجد سے نہیں جڑے ہوئے ہوتے وہ مسجد تک آتے ہیں۔ اللہ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ آج ہمارا ایمان ٹکوں پہ بک رہا ہے، آج ہمارے ایمان کی کیا حقیقت ہے وہ ہم سب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ پہلے ناؤ کا سفر ہوا کرتا تھا، وہ کشتی پہ سوار ہوئے، ان کے ساتھ ایک ملنگ بابا بھی سوار ہوئے۔ وہ ملنگ بابا کچھ گانے لگا، جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی وہ ملنگ بابا بڑی مستی میں گانے لگا، میرے خواجہ بیڑا پار لگا دینا، میرے خواجہ بیڑا پار لگا دینا، تو بندی اسی طرح گانے لگا۔ اچانک تیز ہواؤں کی زد میں آیا، وہ ملنگ بابا دریا میں گرا۔ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی پکار اٹھے، یا مولا اسے 2-4 ڈبکی لگا دینا، اسے 2-4 ڈبکی لگا دینا، اسے 2-4 ڈبکی لگا دینا۔ صحابہ کرام فرماتے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے اپنے ایمان پر محنت کی ہے، اپنے ایمان کو بنایا ہے، اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا۔ فرید الدین عطار ایک بہت بڑے اللہ والے، شروع میں وہ ایک عطر کی دکان پر پہنچ گئے۔ عطر کی دکان پر پہنچے، وہیں سیکھا، پھر انہوں نے عطر کی دکان پر، اسی لیے انہیں فرید الدین عطار۔ ان کی دکان پر ایک درویش آیا، ایک اللہ کا ولی آیا، اس نے عطر کی پہلی شیشی اٹھائی، اسے ادھر بھڑکا دیا، پھر دوسری شیشی اٹھائی، اسے ادھر گرا دیا، تیسری شیشی اٹھائی، اسے ادھر پلٹا دیا۔ کہا کہ آپ یہ کر کیا رہے ہیں؟ فرید الدین عطار نے کہا، اے درویش تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں جب ایک عطر کی شیشی کی خوشبو دوسرے عطر کی شیشی میں گھس نہیں سکتی تو جس کا ایمان مضبوط نہ ہو، کلمہ مضبوط نہ ہو، جس کا دل ایمان کی دولت سے لبریز نہ ہو، اس کے دل سے اور اس کے جسم سے روح کیسے نکلے؟ فرید الدین عطار کہتے ہیں کہ میں اس وقت دنیا دار تھا۔ فرید الدین عطار نے اسے جھڑک دیا کہ جا اپنی فکر کر، جس طرح ہم اور آپ آج کہتے ہیں جا اپنی فکر کر۔ اس نے کہا کہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں اپنی فکر کر، میں نے خوب فکر کر لی۔ اس نے کہا درویش کو تحقیر سے درویش مت کہو، درویش مت کہو، درویش مت کہو، درویش کو تحقیر سے درویش مت کہو، درویش مت کہو، درویش بہت سوچ کے درویش بنا ہے۔ یہ کہا، اس کے بعد اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنا کہنا تھا، جسم سے روح نکل چکی۔ اب جس
जिस जिस्म में अभी ताकत थी, जिस हाथ में ताकत और कुव्वत थी, अब उस हाथ में वो ताकत नहीं है। जिस पैर में चलने की ताकत थी, उस पैर के चलने की ताकत खत्म हो चुकी है। जो दिल अब तक धड़क रहा था, उस दिल की धड़कन खत्म हो चुकी है। गोया उसने ज़बान हाल से यूं कहा, दुर्वेश को तहकीर से दुर्वेश मत कहो, दुर्वेश बहुत सोच के दुर्वेश बना है। और ये कहते हुए उसने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया। और ये कहते हुए उसने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया। दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। अब इस नजर से जांच के खुद करिए फैसला, खुद करिए फैसला, खुद करिए फैसला। अब इस नजर से जांच के खुद करिए फैसला, खुद करिए फैसला, खुद करिए फैसला। क्या क्या तो करना चाहिए, क्या क्या न चाहिए, क्या क्या तो करना चाहिए, क्या क्या न चाहिए। ये कहा दुनिया से रुखसत हो गया। एक वो ईमान था, एक आज हम लोगों का ईमान। हमारे कुछ हिंदू भाई भी सुन रहे होंगे, बल्कि मुझे आज के इस जलसे आम में ये कहने की इजाजत दे दो, आज हम सब हिंदू मुस्लिम 420 बन चुके हैं, पक्के 420 बन चुके हैं। अगर कोई मुसलमान मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए जाता है, अल्लाह की रियासत के लिए जाता है, वहाँ किसी की मिसवाक छूट जाता है, किसी की घड़ी छूट जाता है, किसी का मोबाइल छूट जाता है, किसी का पर्स छूट जाता है, इमाम साहब को दिया जाता है, इमाम साहब ऐलान कर दीजिए घड़ी किसकी है, पर्स किसका है, मोबाइल किसका है। हिंदू भाई जब मंदिर जाते हैं, वहां जाके ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करते हैं। वहां किसी का मोबाइल, घड़ी, पर्स छूट जाता, पंडित जी को दे दिया जाता, लेकिन वही हिंदू मुस्लिम जब मस्जिद और मंदिर से बाहर निकलता, 5 का सिक्का नजर आता, 5 का सिक्का नहीं उठाता, पंसैया नजर आता, चुपके से अपना कदम रखता, आगे पीछे देखता, जल्दी से वो नोट अपनी पॉकेट में रख लेता। हिंदू भाई मंदिर से निकलते, 10 का सिक्का, 5 का सिक्का नहीं उठाते, 2000 नजर आ जाता, चुपके से कदम रखते, आगे पीछे देखते, उस नोट को अपनी जेब और पॉकेट में रखते हैं। आखिर कारण क्या है? हम और आपने 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 20 का सिक्का नहीं उठाया, लेकिन पंसैया और 2000 क्यों उठा लिया? याद रखो, 5 का सिक्का, 20 का सिक्का इसलिए नहीं उठाया कि हमारा और आपका ईमान 10 और 20 के सिक्के से बढ़ा हुआ था, और पंसैया और 2000 इसलिए उठा लिया कि हमारा और आपका ईमान 5 और 10 और 20 के सिक्के से ज्यादा कमजोर हो चुका। बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा, बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा, बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा। तेरा हुस्ने अमल पाकीज़ा जज्बा काम आएगा, तेरा हुस्ने अमल पाकीज़ा जज्बा काम आएगा। उमर इब्न खत्ताब ने सोचा, मेरी बहन ने कभी ऊँट तक नहीं कहा, लेकिन आज इसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई, इतनी कुव्वत कहाँ से आई, आज इसके अंदर इतनी बहादुरी और दिलेरी कहाँ से आई। अपनी बहन से कहा, बहन तू क्या कर रही थी, मुझे दिखा तो सही। बहन ने जवाब दिया, ऐ मेरे भाई, याद रख, मैं अपने अंदाज में कहता, ये कोई हिंदी की बाल भाती नहीं है कि कलम कलम करते रहो, ये कोई अंग्रेजी का चचा नेहरू नहीं है जिसमें सर्टिफिकेट
केट मीन्स बिल्ली, RAT रेड मीन्स चूहा, ELEPHANT एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी करते रहो। ये कोई हिंदी और अंग्रेजी की किताब नहीं, ये तो अल्लाह का पाक और पवित्र कलाम है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे पाकीज़ा आदमी के सिवा कोई टच नहीं कर सकता। अगर तू इसे देखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, छूना चाहता है, तो तुझे गुस्ल करना पड़ेगा। उमर इब्न खत्ताब ने कहा, ठीक है मैं गुस्ल कर लेता हूँ, लेकिन देखूंगा जरूर कि तू पढ़ क्या रही थी। अब बहन नल चला रही है। उमर इब्न खत्ताब लोटे में पानी लेकर अपने शरीर पर, अपने जिस्म पर उबेल रहे हैं। बहन अल्लाह से दुआ भी कर रही है, ऐ मालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात, ऐ ज़मीन को ज़मा को, मक्की को मक्का को, आसमानों को ज़मीनों को, दरियाओं को जंगलों को, बेगानों को वीरानों को पैदा करने वाले, मेरा जो काम था मैं कर चुकी, मैं टूट चुकी, मैं लहूलुहान हो चुकी। ऐ मालिक कायनात, मैं देख रही हूँ कि इनके जिस्म का ज़ाहिर साफ हो रहा है। अब इनके दिल से नबी की बगावत, नबी की दुश्मनी, सहाबे किराम की दुश्मनी और नफरत को निकालना, ऐ खुदावंद कुद्दूस, ये तेरा काम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम आसमानों को चीरते हुए बहन की दुआ भाई के हक में कबूल कर रहा था। खुदा की कसम, उमर इब्न खत्ताब ने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद कुरान करीम के 5 औरात को अपने हाथों में लिया। अभी ज्यादा नहीं, सिर्फ कुरान करीम की 2 आयतें तिलावत की है। आज हम रमजान में, रमजान का महीना आने वाला है, पूरा कुरान पढ़ लेते हैं, पूरा कुरान सुन लेते हैं, लेकिन आंखों से आंसू का एक कतरा नहीं टपकता। लेकिन कुर्बान जाऊं, उमर इब्न खत्ताब ने सिर्फ कुरान करीम की 2 आयतें तिलावत की है। 2 आयतें तिलावत करने के बाद अल्लाह और उसके रसूल के ऐसे शहीदाई बने, ऐसा आशिक बना, ऐसा मतवाला बना, ऐसा सम्मान, ऐसी मोहब्बत और प्रेम करने वाला, ऐसा सच्चा भगत बना कि अपनी बहन से कहा, ऐ मेरी बहन, दुआ समारा बतायनी, मुझे मारते ले चलो। ऐ मेरी बहन, मेरे गले में रस्सी डालकर मुझे कुत्ते की तरह घसीट कर मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में लेकर दरबार में पहुंचे और वहां पहुंचकर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ला इलाहा हम्मे पापम इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से तमाम पाप मिट जाता है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हम सब के आखिरी नबी कालिकबी वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, सबका कलमा ये है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने संदेश दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफीउल्लाह। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने संदेश दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह नजीबुल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने संदेश दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये संदेश दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्माइल ज़बीहुल्लाह। दाऊद अलैहिस्सलाम आए, दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये संदेश दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। दाऊद खलीफतुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये संदेश दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये संदेश दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा रूहुल्लाह। अंतिम में एक रात में हम सब के आका और मौला काली कमली वाले मुस्तफा अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। कहीं से कहीं तक कोई फर्क, कोई इम्तियाज, कोई डिफरेंस, कोई अंतर है? हम सब जो एक माता पिता की संतान है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे पुराना नाम था मनुष्य। मनुष्य 2 शब्दों से मिलकर बना है, मनु अश, MAN मैन। मैन का अर्थ होता है आदमी, इंसान।
उसी से है मनु। मनुष्य SHE अंग्रेजी में इस्तेमाल किया जाता है शी, स्त्री के लिए। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पसली के ऊपरी हिस्से से अम्मा हव्वा को पैदा किया, एक खातून को पैदा किया। इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम को मनुष्य कहते हैं। आज हमारा जिस अकीदत और मोहब्बत के साथ बैठे हैं, हमारी माँ बहनें भी बैठे, औरत माँ हो, बेटी हो, बहन हो, हमेशा वो दिल में जगह पकड़ता। मैं इन तमाम नौजवानों से कहना चाहता हूं, याद रखो नौजवानों, अगर आपके दिल में ईमान है, अगर आप इस्लाम पे चलना चाहते हैं, तो औरत को न दिल से नीचे कीजिए, न उसे पैर का ठोकर बनाइए, न उसे सर पे चढ़ाइए। लाल दुपट्टे की हवा लगने के बाद सारा मिजाज बिल्कुल चेंज हो जाता है, बल्कि उसे दिल में बसा कर। शाहजहां बादशाह को देख लीजिए। शाहजहां बादशाह ने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में, माँ की मोहब्बत में दिल्ली में जामा मस्जिद बनवा दिया, और अपनी वाइफ की मोहब्बत में, अपनी बीवी की मोहब्बत में ताजमहल बनाया। और आज हम और आप क्या बनाते हैं? आज हम और आप क्या बनाते हैं? आज हम और आपकी स्थिति क्या है? हम सब क्या आका और मौला ने इरशाद फरमाया, अब गजल हलाल इंदल्लाहि अत-तलाक। प्रोफेट मोहम्मद से डिवोर्स इज द मोस्ट डिस्प्लेजिंग थिंग टू अल्लाह अबाउट ऑल द लॉफुल थिंग्स। हम सब के आका और मौला ने इरशाद फरमाया है, तमाम हलाल चीजों में सबसे बदतरीन चीज अल्लाह की निगाह में तलाक है, तलाक है, तलाक। तलाक का नाम सुनकर अल्लाह का अर्श कांप जाता है। लेकिन आजकल के नौजवानों को देखिए, बात बात पर अपनी बीवी को जवाब और तलाक की धमकी देते। यही बात है। ये हमारी माए बहनें, ये हव्वा की बेटी भी कम नहीं है। ये भी चैलेंज करती है, अगर एक बाप का बच्चा है तो देखे दिखा। शैतान उंगली करता, तीनों उंगली करता, वो कह देता है ठा 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 ठा। न किताबों से, न वाजों से, नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, ख्वाजा अबुल हसन फरकानी। कुछ लोग उनसे मिलने के लिए उनके घर पे गए, दरवाजे पे दस्तक दी, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अंदर से उनकी वाइफ ने दरवाजा खोला। कहा क्या बात है? कहा हजरत से मुलाकात करनी। कहा यहाँ कोई हजरत मदरत नहीं, गेट आउट, भागो। ये कहते अपनी बेटी से कहा शर्त दो, दरवाजा बंद कर। दरवाजा बंद कर। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजे पे दस्तक दी। उन तमाम लोगों ने, सच्चे भगत थे, सच्चे मुरीद थे, दरवाजे पे दस्तक दी। प्लीज ओपन द डोर, बराए करम दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोला। का क्या बात है? का हजरत से मुलाकात करनी है, मैं उनका मुरीद हूँ, सच्चा भगत हूँ, मेरी मुलाकात करना है। का तुम्हें किसने बहका दिया है? तुम्हें किसने बहका दिया है? उससे बड़ा बदबख्त कमबख्त मेरी निगाह में कोई नहीं है। कहा आप बोल कौन रही है? कहा मैं उनकी वाइफ बोल रही हूं, और वाइफ से ज्यादा कोई अपने हस्बैंड को जान नहीं सकता। बात भी सही है, वाइफ से ज्यादा कोई अपने हस्बैंड को जान सकता? अरे बोलो। ये तमाम के तमाम लोग उनके बहकावे में आकर वापस हो गए। जिस जंगल से निकल रहे थे, ख्वाजा अबुल हसन फरकानी का काम ये था, वो लकड़ियां काटते, लकड़ियां काट के शेर की पुष्ट पर लादते, फिर उन लकड़ियों को बाजार में बेचते। उसी लकड़ी से
उसी पाक कमाई से अपनी बीवी बाल बच्चे की परवरिश और बर्दाश्त करते हैं। ये तमाम के तमाम लोग जंगल के करीब से निकल रहे हैं, जा रहे हैं। उधर ख्वाजा अबुल हसन खरकानी शेर की पुष्ट पर सवार होकर बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही उन लोगों की निगाह पड़ी ख्वाजा अबुल हसन खरकानी के ऊपर, पैरों तले जमीन खिसक गई। हाय अल्लाह, घर की शेरनी का वो हाल है और यहाँ के शेर का ये हाल है। शेर भी उनकी गुलामी कर रहा है, एक हाथ से शेर का कान पकड़े हुए हैं और अपनी जबान से कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगा रहे हैं और शेर का कान पकड़े हुए हैं। जिधर रुख कर रहे शेर अपना रुख उधर ही कर रहे हैं, गोशवाली कर रहे हैं। और इधर चलिए कहा हजरत माफ कीजिए, मैं आपके घर पे गया था, आपकी वाइफ बहुत सख्त मिजाज, बहुत तेज तुल, आंधी से ज्यादा, आपने कैसे बर्दाश्त किया? वो तो पूरा करेला नीम चढ़ा, आपने उसे बर्दाश्त कैसे किया? कहा तू अपना काम बता। कहा हजरत हम लोग तो मुलाकात के लिए आए थे। वो तो मुझसे मोहब्बत में यूं ही कर दिया करती है, यूं ही बोल दिया करती है। मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उसके बाद वापस होने लगे। कहा हजरत हमें ये बता दीजिए, लेकिन आपने उसे बर्दाश्त कैसे किया? कहा तो मैं क्या करूं? कहा आपको तो कम से कम डिवोर्स दे देना चाहिए, तलाक दे देना चाहिए। सुनो नौजवान, आज हम अपने रिश्तेदारों की बातों में आके, दोस्तों की बातों में आके, सहेलियों की बातों में आके हमारे नौजवान तलाक की धमकी देते, हमारी माएं बहनें जवाब का मुतालबा करती। सुनो ख्वाजा अबुल हसन खरकानी का जवाब सुनो। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने फरमाया मैं क्या करूं, उसे तलाक दे दूं? कहा हजरत उसे तो कम न कम दे देना चाहिए था। कहा सुन, मैंने भी यही सोचा, मैं उसे तलाक दे दूं, डिवोर्स दे दूं, जवाब दे दूं, लेकिन जब मैंने तलाक का इरादा किया, मेरे सामने काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अबग़ज़ुल हलाल इंदल्लाहि अत-तलाक, प्रोफेट मोहम्मद से डिवोर्स इज द मोस्ट डिस्प्लेजिंग थिंग टू अल्लाह अबव ऑल द लॉफुल थिंग्स। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया तमाम हलाल चीजों में सबसे बदतरीन चीज अल्लाह की निगाह में तलाक है, तलाक है, तलाक है। We like the displeasure of the wife, but do not like the displeasure of the wife. So मेरी बीवी मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं इसे तलाक देकर कभी अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता। ऐ नौजवानों, अगर हम भी ये तहैया कर लें कि हम कभी भी अपनी बीवी को जवाब और तलाक की धमकी नहीं दें, तो बताओ मुसलमानों, कभी भी हम लोगों के माशरे में ऐसी खराबियां हैं, ट्रिपल तलाक का कानून बनता? अरे बनता? आ जाते हैं, कहते हैं कि देखिए ना मेरी बहू बहुत टेढ़ी है। वो हस्बैंड, कौन सा हस्बैंड है, वो आता कहता है उसका जब बेड बनाया जाता है, वो आता कहता है हजरत मेरी बीवी बहुत जज्बाती, बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। औरतों का गुस्से में आना, जज्बे में आना, इमोशनल और ह्यूमन इज ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह। औरतों का गुस्से में आना अल्लाह की तरफ से आता करता नेमत है। अगर औरत गुस्से में और जज्बे में ना आए तो शादी के बाद अपने माता पिता को छोड़कर अपने शौहर के साथ न जाए। अगर वो जज्बे में ना आए तो शादी के बाद अपने भाई बहन रिश्तेदारों को छोड़कर अपने शौहर के साथ न जाए। अगर वो जज्बे में ना आए, 9 माह तक हम और आप 5 किलो का पत्थर अपनी शिकम अपने पेट पर 24 आवर्स 24 घंटे बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन एक औरत जात है, औरत जात 9 माह तक जोश और जज्बे में आकर अपनी शिकम पर
9 माह तक अपने बच्चे की बोझ को बर्दाश्त करती, अगर उसके अंदर इमोशनल न हो, गुस्से और जज्बे में ना आए, तो याद रखो वो बच्चा जन्म देने से पहले ही अपने बच्चे को खत्म करवा ले। अगर वो गुस्से और जज्बे में ना आए, देखो तो कभी कभी वो आपके पैर के पास सोई हुई होती है, बिल्कुल बिल्ली की तरह वो सोई हुई होती है, मासूम की तरह, एक यतीम मिस्कीन की तरह अपने बाप भाई तमाम रिश्तेदारों को छोड़ के आती है, सोई हुई होती है। आप उसे तलाक और जवाब की धमकी देते। याद रखो, जिस तरह शीशा पत्थर से टूटता है तो फिर जुड़ता नहीं, इसी तरह जवाब और तलाक की धमकी से औरतों का दिल टूट जाया करता है। इसलिए आज ये तहैया कीजिए, गुस्सा आना मर्द होने की अलामत है, गुस्से को पी जाना शौहर होने की अलामत है, गुस्सा न आना कमजोरी की अलामत है, फालतू में गुस्सा आना नामर्दी की अलामत है, और गुस्से के वक्त बीवी का खामोश रहना पाकीज़ा उल्फत और मोहब्बत की अलामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखो मुसलमान, ईंट से जब ईंट जुड़ता है तो कुत्ते का मकान बन जाता है, दिल से जब दिल जुड़ता है घर आबाद हो जाता है, घर आबाद हो जाता है। खुदा तलाक फर्ज है। जिसने भी तलाक दिया है अपनी वाइफ को, उसकी कोख में भी माँ बहन हुई है, उसको भी किसी न किसी ने जरूर तलाक आया रोता हुआ सावन भादों की तरह आंसू बरसाता हुआ। मैंने कहा भाई क्या हुआ? क्या हजरत देखे मेरे दामाद ने मेरी बेटी को तलाक दिया। उसके साथ उसका एक दोस्त था, उसने कहा कि हजरत जवानी में इसने भी अपनी वाइफ को तलाक दिया। मैंने कहा भैया रोता क्या है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे, जन्नत दोजख तो वहां की बात है, अल्लाह तो दुनिया में ही दिखा देता है। याद रखो, खुदा रिश्ता मुकद्दर से हुआ करता है। हम लोग जब ईमान लाते हैं कहते हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, बीवी आमना की एक बिल्ली थी, वह मलाइकती वो मलाइकाती थी, वह कुतुबिही वो किताबों पर ईमान रखती थी, वल बासी एक दिन बात पे चढ़ी, बादल में गिरने के बाद भाई हम लोग ईमान लाते हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही वल कदरि खैरिही व शर्रिही, अच्छी बुरी तकदीर पर हम लोग ईमान रखते हैं। याद रखो, अल्लाह ने जब हम लोगों को आलम बरज़ख में पैदा किया था, हम लोगों को जब अल्लाह ने पैदा किया था चींटी की शक्ल में, उस वक्त जिसने किसी को तिरछी निगाह से देखा, दुनिया में भी तिरछी निगाह से देखा। अगर रिश्ता नहीं मिलता तो फिक्र मत करो, बहुत तिरछी निगाह डाली थी आपने। इसीलिए यहाँ भी वही हाल है, बर्दाश्त कीजिए, बर्दाश्त करेंगे, सब्र करेंगे, सब्र का दूसरा नाम जन्नत है। क्या है? अरे बोल दो यार, जन्नत है, जन्नत माशाअल्लाह। नाम क्या है? जन्नत। एक शख्स की नई नई शादी हुई, बीवी ने पहली दफा बीवी ने सब्जी बनाई, उसमें नमक तेज हो गया। शौहर ने कहा पहली दफा तो सब्जी बनाई है, पहली ही दफा नमक तेज। बीवी ने भी समझ लिया कि अब यहाँ कैसे जीवन गुजर बसर करना है। उसने दूसरी मर्तबा फिर सब्जी बनाई, उसमें मिर्च तेज कर दिया। उसने कहा हाय अल्लाह, पहले नमक तेज और अब मिर्च तेज। अरे बोल दो यार, अब मिर्च तेज। उसने कहा पहले करिए ना, करिए। तीसरी मर्तबा जब वो सब्जी बनाई, न नमक न मिर्च, कभी हनहना कभी घनघना, कभी मुट्ठी में चला, तो बिल्कुल बना। उसने सोचा अब अगर मैं इसे डिवोर्स देता हूं, मेरा और मौला ने फरमाया अगर उसे सीधा करोगे, अल्लाह ने उसे बाएं पसली के ऊपरी हिस्से से पैदा किया है। हुजूर ने मिसाल दी, सूखी लकड़ी आपने देखी होगी, सूखी टेढ़ी लकड़ी आपने देखी होगी, कोई उसे सीधा करना चाहता है तो वो लकड़ी टूट जाती है। ठीक हम सब क्या, और मौला ने मिसाल दी, फरमाया अगर आप उसे सीधा करना चाहेंगे
طلاق کی نوبت آ جائے گی، اس کا نکاح کسی اور سے ہوگا وہ بھی طلاق دے گا، پھر کسی اور سے ہوگا وہ بھی طلاق دے گا، عورت تو کھلونا بن جائے گی۔ ہم سب کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا یاد رکھو ماں کا بھی سلمان کرو، بیوی کا بھی سلمان کرو، اس لیے کہ ماں دنیا میں لائی ہے، بیوی تمام رشتے داروں کو چھوڑ کر آپ کی زندگی میں آئی ہے، آپ سب کی زندگی میں آئی ہے۔ اس نے سوچا کہ یار میں پوری زندگی اب میں گزاروں گا، کیسے گزاروں؟ اس نے سوچا کہ یار میں اسے طلاق دیتا ہوں یہ کھلونا بن جائے گا۔ اس نے سوچا سامنے کچن ہے، نمک نہیں ہے نمک لے لوں گا، اور اگر مرچ نہیں ہوگی تو مرچ لے لوں گا، لیکن میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ اسے معاف کرتا رہا، پوری زندگی گزار دی۔ جب اس کا انتقال ہوا اسے قبر میں رکھ دیا گیا، اس کے دوست نے خواب میں دیکھا کیا معاملہ بنا، کہا اللہ نے بس یہ کہہ کے معاف کر دیا جا تو دنیا میں اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کر دیا کرتا تھا، آج میں بھی تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے مسلمان، آج ہم نے اور آپ نے بھی اگر یہی جذبہ ہو، بتاؤ کہ جہاں برتن ہوگا برتن بجے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ برتن کو پھینک دیا جائے۔ بتاؤ مسلمانوں وہ گھر آباد رہے گا یا نہیں؟ ارے بولو رہے گا آباد رہے گا ماشاءاللہ۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا جا یار تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں، سب کو واپس کیا، اس کے بعد اللہ سے دعا کی اے مالک کائنات، اے خالق کائنات، اے زمین کو زنا کو مکی کو مکان کو آسمانوں کو زمینوں کو دریاؤں کو جنگلوں کو پیدا کرنے والے، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والے، ساری دنیا میرا کہا مانتی ہے لیکن میری وائف میرا کہا نہیں مانتی، مجھے کوئی ایسی کرامت عطا کیجیے کہ وہ میری بات ماننے لگے۔ بہت غور سے سنیے گا، کوئی ایسی کرامت عطا کر دیجیے کہ میری بیوی بھی میری وفادار بن جائے، وہ بھی وفادار وفا شعار بن جائے، وہ بھی گھر رہ جائے۔ اللہ نے ایسی کرامت عطا کی، اڑتے اڑتے وہ ہواؤں میں اڑنے لگے۔ اللہ نے ایسی کرامت عطا کی ہواؤں میں اڑنے لگے۔ ایسا کی اذان ہوئی، نماز ادا کی، انگر گئے، وائف کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وائف نے کہا گئے بزرگ بنے کھلتے۔ آج میں نے بزرگ کو دیکھا ہواؤں میں اڑ رہے، بزرگ ہو وہ ایسا۔ اس نے کہا کہ اے میری شریف کی حیات، آئی لو یو۔ کیا کہا؟ آج ہم رات کو آئی لو یو کو بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ آئی لو یو کا کیا آتا ہے پتا؟ آئی لو یو کہنا کیسا؟ ارے ایلو ایلو کہنا کیسا؟ ہاں آئی لو یو۔ یہ بتاؤ اگر کوئی اپنی ممی سے کہے آئی لو مدر، اسے ثواب نہیں ملے گا؟ ارے بولے یار۔ اگر کوئی اپنے باپ سے کہے آئی لو فادر، آئی لو فادر، بتاؤ اسے ثواب ملے گا یا عذاب؟ ارے بولو یار، بولو گے تو بولو۔ نہیں ثواب ملے گا ماشاءاللہ۔ تھوڑا آپ لوگ بیدار ہو، جواب پہ جواب لگائیں، سوال پہ جواب۔ کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ اگر کوئی اپنی بیٹی سے کہے آئی لو ڈاکٹر، میں جا نہیں رہا، جب آپ نخرا کرتے ہیں تو میں بھی نخرا کرتا ہوں۔ کیا بات ہے۔ کوئی اپنی بیٹی سے کہے آئی لو ڈاکٹر، بتاؤ ثواب ملے گا یا عذاب؟ ثواب ملے گا۔ اگر کوئی اپنے بیٹے سے کہے آئی لو سن، ثواب ملے گا یا عذاب؟ دادا نانی سے کہے آئی لو گرینڈ فادر، ثواب ملے گا یا عذاب؟ اگر کوئی اپنے چچا ماموں سے کہے آئی لو انکل، ثواب ملے گا یا عذاب؟ اور اگر کوئی اپنی وائف سے کہے آئی لو ہوم میکر، آج تو ہم وائف سے نہیں کہتے، ماں ناراض ہو جائے گی، بہن ناراض ہو جائے گی، رشتے دار ناراض ہو جائیں گے، تو جم کے کرو۔ لیکن یاد رکھو اللہ کا غلام بننا، رسول اللہ کا غلام بننا، میں تقریر کا دونوں پڑھنا، ترازو کا دونوں پڑھنا برابر رکھتا ہے۔ اللہ کا غلام بننا، رسول اللہ کا بننا، خواجہ اور اختار کا بننا، عبدال
वाले दीन का बनना, माता पिता का बनना, लेकिन अपनी बीवी का, जोरू का गुलाम नहीं बनना, जोरू का गुलाम नहीं बनना। फिक्र करना यही सुबह शाम बेटा, फिक्र करना यही सुबह शाम बेटा, पैदा दुनिया में होइले गवार बेटा, पैदा दुनिया में होइले बेकार बेटा, पैदा दुनिया में होइले बेकार बेटा। अपनी शादी में मत मांगना तू जहेज, अपनी शादी में मत मांगना तू जहेज, वरन जोरू का होगा गुलाम बेटा, वरन जोरू का होगा गुलाम बेटा। है नहीं यहाँ है? इसलिए याद मुसलमानों, बहुत सोच समझ के जिंदगी गुजारने की जरूरत है। सबका गुलाम बनना, लेकिन अब ख्वाजा अबुल हसन फरकानी ने फरमाया है मेरी शरीफ हयात, वो जो हवाओं में उड़ रहा था वो कोई और नहीं, आई लव, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, बल्कि यही के रुके में थोड़ा सा हाशिया लगा था। हम और आपने लोग घूम के वक्त देखा था, एक आयशा नाम की खातून गुजरात की सबरमती नदी में कूद के अपनी जान बचाना पेश कर सुसाइड करने किया था। हाँ, मौलाना ने खूब तकरीर दी है तिलक की वजह से, जहेज की वजह से। वो तिलक और जहेज नहीं, बल्कि वो किसकी वजह से, आई लव यू। उसने मोहब्बत में क्या किया था?